اف دمو هر دم و خوش به و دلی و گش به تماشاوان هجا و جهازین دلال ام ایرو جاره کردن به برنامه خویا بیرا ویجهی به هفرنم ایرو ام دی سال آمدنه و میوان ما یه هجا و عزیز نویسکار و ورگر عثمان özçelik'e ام لگل عثمان özçelik به هفره هم درباره کارو خبات و برهمداری و یا کردی ده هم جی تکیلیاد نافبرا ویجه و شهرستانیه ده خبردن بیرا ویجه فکر و رمان خواه بواره پار و بکن بله کرم بکن ام به هفره برنامه خواه بیگ بینن و تماشا بکن که عثمان تگلی بخیر و خوشی هاتی برنامه ما یا بیرا ویجه اونجی بخیر هاتن سلام جلی صاحبی مالات داوا اما ایرو به هفره خواه بردن بیرا ویجه اما تکیلیاد نافبرا ویجه و شهرستانیه ده به هفره به تماشاوانی خواه صحبت بکن نه پیشیاوه ام دخوازن سربوریا عثمان özçelik یا کردی کردواری و برهمداری به تماشاوانی خواه پار بکن وکی ام زانن عثمان özçelik ده سال 1952 ده لدیریکا چای مازی یا لسر باجار مردین هاتیه دنه و دمالباته که کردوار مزن بویه و دناوار دمه داجی خواه بردای ناوا بیرا کردی کردواری و تکوشین آزادیه لیم دخوازن هنکی وش تببیسین که عثمان خماته ایشات کلات دردت چی بو که خواه بردی ناوا کارو خبات کردی کردوار یه اوقاس کراسک جی ایجر بله ده زاروکتیه ده مالباتا من مالباتا که ولاد پاریز بود مالباتا من ده هر دم پرسکری که کردواری داد خفتن جاره یکم که از به کردی ره هفناس بوم مروفه که بچه کال گروه دمه از دبستان ناوین ده بوم 11-12 سالی بوم مروفه که کال بشلوهر و بشوقه هات گل من گوت از خواستم تشتکی بدم تا مگو خیره شوقه خوش سر خودانی شوقه خواه کاغذک پیچایی و بشارت بو به دیزی دان من گوت ویا لمالی بخوینه از چون مالی من کاغذ بکر کاغذ که پر کم بو به تکسیر حتی بو پر کرن کازا کفن زر من خوند من دید که هلبسته کردیه ولی من نزانی قنج بخونده من فهم کرد که به کردیه او هلبسته که جگر خوینه و دمیجی هلبسته که کردی لعصمان هم دست کسی نرکد مینا اروینه بود بله باوی بدزی دامن گوشت کسی را نبیجه و هره بخوینه و او روش از بوم دلدار زمان خواه زمان کردی و هر کوچو جارا دویم جی به هفناسینا الفابیا محمد امین بوزارسلان که از لیسه دبوم لآمده حواله که دابو من نو در کتبو من او خواند مینا پرتوکه که پیروز من هر او هلانی و جه پیوه حتی که نویسه کردی هبویا من تشتکیدن ندخواند دما انورسیته ده و پشتی ویجی خواندن اخواه بیتر من کردی دوماند بله و ام تشتی دیجیل زانن تا ده هف پیوینه که خود گورتیه ده سال 1992 ده جوه روژه پیده از بلی زمان کردی به تو زمان دی نانویسن بله صدم آوه چی بو گلو و او بریار خواه باورم پیکانی بله سال 1992 بو زمان کردی قد خیال سر زمان کردی از پر پیدایشی بله پرتوکه که کردی هلبسته که کردی مینا تلیاکی ما بدشارت او قاسی خطره بو باشه من بریار دا از دربه کردی تو زمانی ننویسم من بره یک جارم به ترکی دنویسی بله من دوج نویسا ترکی بردا تنه به کردی دبه که از پر زیده نانویسم بله پیوستیا کردی پیوستیا زمان به مهیه پیوستیا ترکی به مه تونه ترک جی دنویسین کرد جی دنویسین
ez nabêjim ku ez pisporê zimanim. Belê ez heskiriyê ziman, ez dildarê zimanê xwe me. Bo wê heta niha ji nod û dudiyan vir de min tenê bi Kurdî nivîsiye. Heft pirtûkê min hatin çapkirin, hin jê wergerin, hin jê yê min bi xwe nivîsîne. Di kovarên Kurdî de min nivîsiye, di malperên Kurdî de min gotar nivîsîne. Di rojnameyên Kurdî de quncik nivîsî kiriye. Azadiya welat, welatê me welat. Di pîne de nivîsên mîzahî min nivîsiye. Gelek nivîsên min mîzahî jî hene. Û vê dawiyê di malpera internetê de dîsa gotarên nîv mîzahî, nîv siyasî. Mîzaha min jî ser siyasetê ye. Mîzaha siyasetê dinivîsim. û niha jî li ser xebatê min hene li ser şanoyeke mîzahî trajîk. Mala te ava. Dixebitim bawer dikim demek Kurd evê derkeve. Mala te ava te gu ez pisporê zimanê Kurdî nînim. Lê li ber dilê me her kesî ku bi awayekî dildarî, evîndarî kar û xebatên zimanê Kurdî bimeşîne di asta xwe de pisporekî zimanê Kurdî ye. Ji xwe ez bi xwe te ji mêj ve jî naz dikim. Ne tenê nivîsandinê de di kar û xebatên têkoşîna polîtîk ya civakî de jî te di axaftinê de jî her tim pêşkeşiya Kurdî kiriye. Ji bo vê çendem dîsa dubare wê jî pîroz dikin. Dîsa ji xwe we ev jî te ev jî dîtiye kar û xebatekî zimanê Kurdî çawa berhemdariye têkoşîneke wê jî li dijî dagirker û serdestan ji bo parastin û pêşxistina zimanê Kurdî bilindkirin û meşandina têkoşîna azadiya ya polîtîk e. Ji ber wê ji xwe we parlamenterî jî kir, hûn di avakariya partiya kedê ya gel bigire heta gelek partiyê din de we cî jî girtiye. Tevahiya partiyê me legalê Kurd de ez avakarê hepê me heştê du kes bûn, yek jê ez bûm û serokê bajarê Stenbolê yekemîn ez bûm. Paşê partiyên me yek û hatin girtin di hemiyan de ez wek cîgerê serokê giştî min xebat kir. Heta hilbijartina 2007 de wek parlamenterê Sêrtê gelê Sêrtê ew rûmeta mezin da min ku ez bûm parlamenterê Kurdistanê min meclisê jî digot ez parlamenterê Kurda me ne tenê yê Sêrtê. Paşê xebatê xwe me domand di komeleyên nivîskarê Kurdî de min serokatiya Pena Kurd kir wek 3 sala serdemekê. Min waneyên diksiyona Kurdî cara yekemîn amade kir û di komeleyên me de wek Akademiya Ahmedê Xanê de min dersên waneyên diksiyona bilêvkirina zimanê Kurdî dan û xebatê min ser wê jî kûrtir dibe ez dixebitim. Cara yekem li ser diksiyona Kurdî ez bawer dikim xebatê wisa çêbû. Ser ziman xebatê xwe didom. Mala te ava yani ji xwe em baş dizanin piştî geşedanên di qada têkoşîna azadiya Kurdistanê ya civakî de kar û xebatên kurdewariyê yên berhemdariya zimanê Kurdî çi di qada wêjeyî de dibe, çi di qadê din de dibe ew jî pêş ket. Di heman demê de danehevê we jî çêbibûn. Di encama vê de we got axaftin terê nake, nivîsandina quncikar terê nake, we çend pirtûk jî saz kirine. Xwe we berî niha bas kir. Em dixwazin hûn yek bi yek bi kurtasî qala we pirtûka bikin. We berheman. Nava we de werger jî heye, roman jî hene. Xebata me yekemîn wergera romana Kaklîbazek û li dinyayê tê naskirin romaneke biçûk e belê pir hêja ye û dişibe jiyana me Kurdan ya Kaklîbazek. Bêguman. Kaklîbazeke şoreşger. Min bi xwe jî ya Kurdî cara pêşîn ji wergera we xwandibû bi rastî jî xweş bû destî û dilê we sax be. Çapa duyemîn çêbû aramê çapa duyemîn çêkir. Ez dixwazim hesabê pirtûkê jî bikim. Rojeke Ivan Denisovîç Alexander Soljenîtsyn nivîsî bû û filmê wê jî
هبو من فيلم ويجي دي بو رومان جي مخوانده بو من بريار داكو از ورگره بكم و ده حبسه ده من قلت بها عمد ديار أنقرة ده ورگره ويكر جي تركي و جي فرنسي اف پرتو خلاتا ورگره استن سال 2002 دیان ده ورگره هری باش بكردي و ام زانن جبلی زمان کردی چوا هم ترکی ده جی شارزانه ده زمان فرانسی ده جی و پروردهی دیتیه و هم دوگر ده جی شارزانه بله لسوربونه من پروردهی از زمان دید bu xwezayê zimanê min ê Frensî ne wekî a Kurdî pêşketiye zimanê dayîka min e. Taybetiya vê pirtûkê ew e ku cara yekemîn piştî ku ez bûm parlamenter sala 2007 de cara yekemîn ev pirtûka xwerû Kurdî ket kütüpxaneya Meclîsa Tirkiye. Di meclisê de gelek pirtûk hene li ser Kurdan. Belê xwerû bi Kurdî Pirtûka yekemîn ev e ku ket kütüpxaneya meclisê ew jî kêfxweşiyek e. Gulîlkên qeşê xebatek min e ku nivîsê min yê ceribandinên edebî di welatê me azadiya welat de hatine weşandin wek destegulekê kombûn. Pirtûka din şanoyeke Tolstoy ye û ronahî di tariyê de dibiriqe. ew jî şanoyeke pir balkêş e. We jî got Kurdistan her çi qaz niha di nava dest û lepên tariyê de be ronahiyê ronahiya me bibiriqe. Wisa jî lê pêş be. Xebata min a din rojên Almanyayê Celadet Elî Bedirxan e. Celadet û Kamran Elî Bedirxan sala 1922 de bar dikin diçin Almanya. û Almanya rojnivîskê xwe dinivîse. Roj bi roj çi bi serê wan de hatiye dinivîse belê bi zimanê Osmanî û bi alfabeya Osmanî nivîsiye. Malmisanîş ew wergerandiye tîpên Latînî belê bi Tirkiya Osmanî. Min jî ew wergeran Kurdî belê ne Kurdiya xwe. Kurdiya Celadet. Ji bo ku ez bikarim bi zimanê Celadet heke Celadet ev binivîsiya bi Kurdî ve çawa binivîsiya. Min ji ber wê nivîsên Celadet hemî xwendin. û mîna ku Celadet ev bi Kurdî nivîsîbe bi zimanê wî min nivîsî xebatek pir xweş e. Şaristanî û nijadperestî jî ne perwerdehiya bi Kurdî daxwaza perwerdehiya bi Kurdî gava hat rojevê serokê meclîsê Bülent Arınç got Kurdî ne zimanekî şaristaniyê ye ku perwerdehî wî zimanî bibe. Li ser wê min xebat kir min got gelo zimanê Tirkî zimanekî pêşketiye û şaristaniya ku Tirkiye Tirkan ava kiriye dinyayê heye tune lêkolîneke pir asta doktorayekê de xebatek sê çar sala lêkolîn û vekolîn daneyên zanistî hatiye hemî cavkaniyên zanistî min behsa Kurdan nekiriye. Tenê behsa şaristaniya Tirkan û zimanê wan kiriye ku çawa zimanekî behrev kiriye û çawa ku şaristaniyek li dinyayê ava nekirine îsbata wê hat kirin. û xebata min herî dawê jî romana Sevdîn Mîrê Kela Revetê. Ev ji çîrokeke gelêrî ye ji çîrok bi zimanê romanê hat nivîsîn. Du çîrok bi hev re dimeşin. Yek çîroka gelêrî ye ya din jî dîroka Selahaddînê Eyyûbî û Eyyûbiyan e qismen jê. Yani ew dikarin bêjin romaneke di heman demê de dîrokî ye jî. Romaneke dîrokî ye. Bi tevahî li ser rastiya dîrokê hatiye meşandin belê hûnandinê edebî jî tê de hene. Ji min pirsî çima te ev pirtûk nivîsî min gotinek heye dibêjin heke dîroka nêçîrvaniyê nêçîrvan binivîsin heta ku ew binivîsin dê şêr tim neheq bin. Heta dîroka şêran nêçîrvan binivîsinin şêr yê bibin nêçîrê nêçîrvan. Tim nêçîr e. Min xwest dîroka şêran binivîsim ne bi çavê nêçîrvan. Îcar em jî niha êdî dîroka xezal û kevoka dinivîsînin ji ber ku êdî şêr jî dîroka wa binivîsinin vê care ew bibin nêçîrê wan. Em ê tim li aliyê
nêçîran bin. Kî dibe nêçîr em Belê yani li dijî nêçîrvanan yê ku em bêjin li ber xeteya nêçîrbûnê bin em ê li aliyê wa bin em ciwanin em jî li hember zor destiyê bêguman em li hember neheqiyê ne bêguman neheqî li kê were li kê derê dinyayê were em li hember neheqiyê û zilmê ne bêguman rê û rêbazeke vê jî bi rastî jî berhemdarî û qada wêjeyî ye qada entelektüelî û ya rewşenbîriye ji ber wê çendê jî em va xebarta jî pir pîroz dibînin em ê di beşa xwe ya duyemîn de jî têkiliya di navbera wêje û şaristaniyê bi temaşevanên xwe re parve bikin em nihat bijin mala te ava. Belê temaşevanên hêja wêje hezên delal em ê di vê beşa xwe de jî têkiliya di navbera wêje û şaristaniyê de were parve bikin. Kekê Osman dema em dibêjin şaristanî gelek derdor li gor xwe pênasa dikin. Gelo em dikarin şaristaniyê wek şaristaniya navendî ya ku desthilatdaran li gor xwe saz kirine û wek şaristaniya demokratîk ya azadîxwaz ya ku ji aliyê civak û gelan hatiye sazkirin pênasa bikin. Gelek caran çand, kültür û şaristanî de tevlihev kirin. Belê. Çand tiştekî cuda ye, pir nêzî hevin. Çand tiştekî cuda ye, şaristanî tiştekî cuda ye. Belê tekilî hevin, pir nêzî hevdûnek û tevlihev dibe. Çand ew tiştek û ji Latînî kultiv de. Kultiv ango çandinî, ango cotyarî, ango ziraat, hilberîn, jûr de. Îdî her neteweyek li gor xwe çandekî ava dikin. Çawa ava dibe, kî ye, netewe kî ye, ew civaka ku di welatekî hevpar de dijîn. Hes û ramanên wan nêzî hevin. Evnîgariya wan û dîroka wan xwediyê dîrokeke hevparin. û ya herî giring jî xwediyê raman û hestên bi hev re jiyanê. û ji wê jî giringtir bi zimanekî hevpar dijîn. Ew neteweyek e. Her netewe li gor jiyana xwe ya di sed salan de hatiye domandin di serdemeka dîrokiya dirêj de û li ser evnîgariya xwe awayekî jiyanê afirandine. Awayê jiyanê afirandine, zimanek afirandine, hunerek afirandine, alet û adawatên hilberînê afirandine. Belê bêguman em dîsa li gor lêkolîn û vekolînên va salên dawiyê dibînin ku şaristaniya demokratîk jî yani ya ku wek got jiyana gelan, jiyana civakî hêsantir dike, azadtir dike, xweşiktir dike, bedewtir dike bingeha xwe ji jiyana niştecih ya jiyana xwezayî civakên xwezayî û newlotî digire. û ev ê jî di nava demê de çandê şaristaniyên cuda cuda bandorek mezin li ser berhemên wêjeyî kirine. Gelo em dikarin wêjeya Kurdî ji aliyê şaristaniyan ve çawa binirxînin. Yani li gor pêşketin û cudahiyên serdemên cuda û em bêjin sazbûna şaristaniyên cuda ferq û cudahiyên wêjeya Kurdî de çawa derketine holê. Berheman da xwe çawa dane der. Çi gotinên pêşa be, çi destan bin, çi efsane bin, çi kurte çîrok bin, çîrok bin, em bêjin roman bin û hemû celebên wêjeyî. Belê. Em dikarin bêjin heta sed sala hevdemîn, hêjdemîn gelê Kurd, neteweyê Kurd bi xwe çanda xwe pêşve birine û
çanda wan netewên cîranê wan jî sûd wergirtine û dibin bandora wan demane. Dibin bandora ziman demane, dibin bandora helbestan demane, dibin bandora dansê demane, di bandora hilberînê demane. Belê mixabin piştî sed sala şazdemîn, hevdemîn, hicdemîn li Kurdistanê pêşveçûna teknolojiyê rawistiyaye. Wekî dagirkeriyê destaniye ser pêşve neçûye. Heta wê demê bi giranî şaristaniya ku li Kurdistanê di wêjeyê de xwe rûdaye di bandora zimanê erebî de maye, İslamiyetê de maye. Em bêjin Melayê Cezîrî, em bêjin Hemedê Xanê, em bêjin Feqî Teyran, em bêjin gelek helbestvan, şair, edîbên Kurdan di bandora İslamiyetê de wêjeya xwe bêtir afirandine. Belê di serdema me de şerd û merc jî hatiye guhertin. Em bêjin li Rusya, li Sovyetê sosyalizm derketiye. û Kurd, nivîskarên Kurd, helbestvanên Kurd di bandora sosyalizmê de bandora sosyalizmê li wêjeya Kurdî û zimanê Kurdî bûye. Mînaka herî xweşek jê cegerxwîn e. Sosyalizmê wê gavê hestên aştiyê belav kiriye. Hestên dijî şer belav kiriye. û em bêjin cegerxwîn jî bandora wê de Mîna Nazım Hikmet, Mîna Mayakovskî li dijî şer û dijî şervaniyê nivîs û şêr nivîsiye. Kekê Osman we qala cigerxwîn kir û em bêjin bandûrmayîna wî ya li ser şaristanî an jî fiç û remaneka demî. Niha we di beşa yekem de jî me dît ku helbesta yekemîn ya ku we xwendî ya cigerxwîn bû. Em bêjin ne ku helbest tenê nivîseke Kurdî ya yekemîn we niha jî behsa cigerxwîn kir. Ji ber wê çendê êdî em dixwazin hûn cigerxwîn helbestekê biherikînin dilê temaşevanên me. Ez berê dixwazim Kurd çar rêzikan ji helbesta cegerxwîn ya ku em şer naxwazin nivîsiye. Şerê Korê derdikeve û emperyalîst êrişî Korê dikin du perçan. Bi xwe pismamekî min jî di şerê Korê de mir. Bêjin şehîd bû na, şehîd nebû. Mir. Pismamê min, kurê apê min di şerê Korê de mir, gelek kes wisa mirin. Cegerxwîn li hember vî şerî derdikeve. Di bandora ji xwe di jiyana Kurdan de aştîxwazî pir bi kok e, pir kûr e. Cegerxwîn di bandora şairên dijî şer de mesela gotî em şer naxwazin, bimrin şer û ceng, me netirsînin ev qêrîn û deng. Eger dixwazin silma alemî, aştiya alemî, ji axa Korê derkevin hemî. Bandor wisa dibe. Niha emperyalizm jî şaristaniya xwe li dinyayê belav dikin. Bi armanca mêtingeriyê şaristaniyê belav dikin û mixabin welatên paşvemayî, welatên lawaz di bandora propagandaya emperyalizmê de dimîne. û li hember wê jî şaristaniyeke demokratîk jî dinyayê belav dibin. Kurd îro di wê asê de ne ku şaristaniya demokratîk diparêzin. Belê em ji xwe yê vê pirsê hinekî jî ser wê mijarê pêş bixin. Li dijî şaristaniyan navendî û di serdema me de jî li dijî modernîte kapitalîst û li dijî em bêjin teyîsandina wê ya berhemên wêjeyî şaristaniyeke demokratîk û du her wiha di serdema me de modernîteke demokratîk di pêşengîtiya têkuşîna azadiya Kurdistanê îro ne tenê li Kurdistanê li her derê cîhanê belav dibe. Bêguman ev yek xwe di teyîsîne wêjeyê jî, berhemên wêjeyê jî. Em dikarin hinekî bi kurtasî qala vê jî bikin. Belê, niha ez bi xwe dema dinivîsim gelo jiyaneke demokratîk em ê çawa pêşkêşî xwendevanê xwe bikin ku ew jî li pêy jiyaneke demokratîk bikevin. Ew di bandora emperyalîsta de di burjwaziyên dagirker de nemînin.
parêzvanê azadiye bin, parêzvanê aştiye bin, parêzvanê wekeviyê bin. Di berhemên xwe de nivîskarên Kurd êdî wek cereyaneke êdî nava gelê Kurd de û nivîskarên Kurd û wêjevanên Kurd de belav dibe ku ev nîşaneya tenduristiya wêjeyê ye. Ez bawer dikim dê roj bi roj bêhtir gelê me ji xwe gelekî aştîxwaz e, gelekî wekevî xwaz e û berhemên nivîskarên me yên daxwaza demokratîk bûnê dê bêhtir nava gel de belav be xwedîtî lê vêkirin. Ez nabêjim hêvî û baweriya me ew e ji ber ku em hêdî bi çavên xwe jî dibînin bi rastî çawa ramanpergal, bîrdozî, felsefeya şaristaniya demokratîk, modernîteya demokratîk di pêşengîtiya Kurdên azadîxwaz de li her derê cîhanê belav dibe, wêja wê jî bi berhemên xwe yên cuda cuda hêdî belav dibe û ez xwe jî di wê baweriyê de me ku di demên pêş de evana wekî ekoleke wêjeya şaristaniya demokratîk yê li hemû wêjekaran jî wêjekarên cîhanê jî bandor bike û em dibêjin mala te ava, dilê te ava ji ber ku tu tevlî bername me bû gelek spas dikim bêguman em ê dawiyê bi helbestekê keremke helbestekê ku ez jê hez dikim di helbestê de müzik helbestê de müzik û di Kurdî de müzîka helbestê wek nûmuneyekê ji cegerxwîn dixwazim. Belê keremke. Wa diyare yar bi diyarım hat, bi diyarî wa diyare yarım hat. Yarê barê berî bom henar, dêm û çen û gerden û henar. Şêrîn bi şîranî şeraba şêrîn da, serdarê gewran gewravê angorîn da. Yarê barê berî bom henar, dêm û çen û gerden û henar. Xêl û xizê min xeml û xêza xêzanê, naz û nûzê nazê nîzama nazanê. Yarê barê berî bom henar, dêm û çen û gerden û henar. Canê bi ciwanî cegerim tev kir xwîn, cegerxwîn ne dîn e, lê we ez kirim dîn. Yarê barê bom henar, dêm û çen û gerden û henar. Cegerxwîn çi qas dîn be, dînekî me yê azadîxwaz e, ez bawerim kêm dîn wiha bi aqil, bi jîr, bi zana dibin ku xwe berdidin bîra dilê gelê xwe, mala wî jî ava, em cigerxwîn jî bi rêzarî bibîrtînin û em dibêjin mala te jî ava. Gelek spas. Spas ji we re jî. Hûn jî bi xêr hatin serçavê min. Belê temaşevanên hêja wêje hezên delal. Em îro carekê din bi bername xwe ya bîra wêjeyê li Amedê bûn. Me li gel nivîskar û wergêr Osman Özçelik bi hev re xwe berda bîra wêjeyê û fikr û ramanên xwe yê hem derbarê kar û xebatên Osman Özçelik de hem jî derbarê têkiliya wêje û şaristaniyê bi we re parvekir. Belê em heta carekê din jî dibêjin bimînin nava xêr û xweşê de û wekî ku her car dibêjin bê bîr nemînin, bê wêje nemînin, bê bîra wêjeyî nemînin.